آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ گرما کے سیزن میں ایس ٹی کارپوریشن نے سادہ اور تیز رفتار بسز کے کرایوں میں کیا 10% اضافہ، مسافروں میں بے چینی۔ ویدھان پریشد کے سابق اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے حکومت پر سادھا نشانہ۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انل مکریے نے مختلف علاقوں سے گزر رہے نالوں کا کیا معائنہ۔ پروزون مال علاقے سے گزر رہے نالے میں کیمیکل پائے جانے پر کیا ناراضگی کا اظہار۔ آئندہ 2 دنوں میں نالوں میں جمع شدہ کچرا اٹھوانے کا دیا حکم۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا میونسپل کمشنر امول یڑگے نے لیا جائزہ۔ کسی حال میں مہینے میں 200 MLD اضافی پانی سپلائی کرنے سے متعلق MJP اور GPVR ایجنسی کو دی ہدایت۔ اور BBA کی جانب سے شہر میں رکھا گیا عید ملن پروگرام۔ مختلف سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں اور شہریان نے کی شرکت۔ دانشوروں نے حاضرین کو دیا قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کے فروغ کا پیغام۔ خبریں تفصیل سے۔ ایس ٹی کارپوریشن نے گرمیوں کی تعطیلات کے موقع پر بسیں میں مسافروں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے سادہ اور تیز رفتار گاڑیوں کے کرایوں میں 10% اضافے کا اعلان کیا ہے، جس کے سبب مسافروں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ایس ٹی انتظامیہ کے اس فیصلے کے مطابق 15 اپریل سے 15 جون تک سادہ اور تیز رفتار بس خدمات پر تقریباً 10% کرایہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ گرمیوں کی چھٹیاں، تہوار اور دیہی علاقوں سے شہر کی طرف بڑھتی ہوئی مسافروں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ البتہ ایئر کنڈیشنڈ، شیو شاہی، جن شتابدی اور دیگر پریمیم بس خدمات کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، جس سے ان خدمات کا استعمال کرنے والے مسافروں کو راحت ملی ہے۔ اسی طرح 15 اپریل سے پہلے بک کیے گئے ٹکٹوں پر بھی فرق کی رقم وصول کی جائے گی۔ محکمے کا کہنا ہے کہ مسافروں کو زیادہ محفوظ اور باقاعدہ خدمات فراہم کرنے کے لیے کرایوں میں اضافہ ضروری ہے، تاہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عام مسافروں پر اس فیصلے کا اضافی مالی بوجھ پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رहा है। खरं तर या काळात जास्त सवलती दिल्या पाहिजेत, दरवाढ नाही केली पाहिजे। परंतु एसटीची जी सध्याची परिस्थिती जर बघितली, एसटी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देऊ शकत नाही अशी एसटीची स्थिती असताना अशा पद्धतीनं एक तर नीट सेवा नाही आणि सेवा नीट नसताना अशी दरवाढ करणं हे चुकीचे आहे असं मला तरी वाटतं। ریاست وزیر رادھا کرشن وکھے پاٹل نے بارامتی ضمنی انتخابات کے حوالے سے کہا کہ یہ انتخابات بلا مقابلہ ہونے چاہیے اور انہیں یقین ہے کہ کانگریس اس الیکشن میں اپنا امیدوار واپس لے لے گی۔ بارامتی ضمنی انتخابات کے حوالے سے ریاستی وزیر رادھا کرشن وکھے پاٹل نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخاب بلا مقابلہ ہونا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کانگریس سے اپیل کی کہ وہ اپنی امیدواری واپس لے اور پارٹی قیادت کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کی کمزوری کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اس دوران اجیت پوار کے حالیہ حادثے کے بعد ہمدردی کی لہر پیدا ہونے کا امکان بھی وکھے پاٹل نے ظاہر کیا ہے، جس کا اثر اس انتخاب پر پڑ سکتا ہے۔ खरं म्हणजे त्यांनी बिनविरोध करायला पाहिजे। ज्या परिस्थितीतून ते आता निवडणूक होते त्याचा विचार करता काँग्रेस पक्षाने या संदर्भात भूमिका घ्यायला पाहिजे होती, परंतु त्यांनी भूमिका घेत नाहीत। त्यांचा दोष नाही आहे। मला वाटतं पक्ष नेतृत्वापासूनच आता त्या पक्षाला जी घरघर लागलेली आहे त्याची ती अधोगती आता स्पष्ट दिसते। एवढा मोठा दारुण पराभव त्या निवडणुकीत त्यांचा होणार आहे, म्हणजे मग शेवटी पक्षाच्या दृष्टीने ते त्यांनाच ठरवलं पाहिजे की ती योग्य अयोग्य आहे, परंतु त्यांनी माघार घ्यावी अशीच त्यांना त्यानिमित्तानं माझं आव्हान आहे। अजितदादांच्या निधनानंतर ही निवडणूक होते आणि ती सुद्धा एक दुर्दैवी परिस्थितीतून तो झालेला अपघात होता, त्यातून ही पोटनिवडणूक होते निश्चितपणे। पण अजूनही खात्री आहे की आता उद्या शेवटचा दिवस आहे, काँग्रेस पक्ष निश्चितपणे माघार घेईल अशी मला खात्री आहे। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर वालुज इलाके में अमन व अमान की बरकरारी के लिए
مسیح بھون میں امن کمیٹی کی میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ کے دوران انتظامیہ کی جانب سے جلوس، ٹریفک، صفائی اور قانون و نظم و ضبط سے متعلق واضح ہدایات جاری کی گئی۔ خاص طور پر جلوس میں ڈی جے کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ 14 اپریل کو منائی جانے والی بھیم جینتی کے سلسلے میں پولیس کی جانب سے اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں پولیس ڈپٹی کمشنر پنکج اتولکر، سینئر پولیس انسپکٹر رامیشور گاڑے، سب انسپکٹر نریش ٹھاکرے، گرام وکاس آفیسر بھیم راؤ بھالے راؤ کے علاوہ مہاوترن، MIDC اور فائر بریگیڈ کے افسران بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران شہریان سے سڑکیں صاف رکھنے، پانی کی سپلائی بہتر بنانے، بجلی کی بلا تعطل فراہمی، صفائی، ٹریفک نظم اور غیر قانونی شراب فروخت پر روک لگانے جیسے مطالبات پیش کیے گئے۔ کچھ افراد نے جلوس میں ڈی جے کی اجازت دینے کی درخواست بھی کی، لیکن انتظامیہ نے واضح طور پر انکار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ شارپی اور لیزر لائٹس پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ مہاوترن کمپنی نے بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا تیقن دیا ہے، جبکہ گرام پنچایت کی جانب سے صفائی اور موبائل بیت الخلاء کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ MIDC نے کچرا اٹھوانے کے انتظامات کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سینئر پولیس انسپکٹر رامیشور گاڑے نے بتایا کہ جلوس کے راستے سے تجاوزات ہٹانے، ٹریفک جام سے بچاؤ اور غیر قانونی شراب فروخت کرنے کے خلاف خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس اتولکر نے ایک منڈل ایک پولیس اہلکار اسکیم نافذ کرنے کی بھی اطلاع دی۔ مزید برآں CCTV وین کے ذریعے گشت بڑھایا جائے گا اور تیزگاؤں و رانجن گاؤں، شین پونجی علاقوں پر خاص نظر رکھی جائے گی۔ آخر میں شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھیم جینتی کا تہوار پرامن اور منظم طریقے سے منانے کے لیے انتظامیہ کا مکمل تعاون کرے۔ بلاک نمبر 7 میں موجود ٹریفک گارڈن M2N9 میں خصوصی صفائی مہم چلائی گئی، جس میں مقامی کارپوریٹرز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق میونسپل کارپوریشن کی جانب سے صفائی مہم 2026 کے تحت بلاک نمبر 7 کے ٹریفک گارڈن M2N9 میں خصوصی صفائی مہم چلائی گئی۔ اس مہم میں مقامی عوامی نمائندوں، جن میں مہیش مالوتکر، الہاس دادا ساڑوے، جیو کپال ہیوراڑے، رام داس ہرنے، مکیش جین اور ستیش ٹاٹھے سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ میونسپل کارپوریشن کے عملے اور ICE نمائندگان نے مشترکہ طور پر گارڈن کی صفائی کی، جبکہ شہریان میں صفائی کے تئیں بیداری پیدا کرنے کے لیے آگاہی مہم بھی چلائی گئی۔ اس دوران عوام کو گیلا اور سوکھا کچرا الگ الگ جمع کرنے کی تلقین کی گئی اور صفائی سے متعلق حلف بھی دلوایا گیا۔ میونسپل حکام کے مطابق اس مہم کو شہریان کی جانب سے زبردست رد عمل ملا ہے اور آئندہ بھی ایسی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی۔ स्वच्छताची शपथ घेतो की आम्ही स्वच्छताची शपथ घेतो की आम्ही आमच्या घरातील कचरा रस्त्यावर फेकणार नाही, कचरा रस्त्यावर फेकणार नाही, तसेच कोणालाही कचरा फेकू देणार नाही। कुणालाही कचरा फेकू देणार नाही। आम्ही आमच्या घरातील ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळ्या डस्टबिन मध्ये ठेवू। اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے نے زون نمبر 5، 6 اور 7 کی حدود سے گزرنے والے نالوں کو وزٹ دی اور ان میں جمع شدہ کچرا اندرون یوم اٹھوانے کا حکم دیا۔ میونسپل کارپوریشن کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے نے گزشتہ روز زون نمبر 5 اور 6 کے تحت آنے والے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مقامی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے نالوں کی صفائی اور کچرا مینجمنٹ پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے متعلقہ محکمے کو فوری اور باقاعدہ صفائی کرنے کی ہدایت دی۔ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے کاموں کو وقت پر اور مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کی تاکید بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے زون نمبر 7 کا بھی دورہ کیا اور وہاں نالوں کی صفائی اور کچرا جمع کرنے کے نظام کا جائزہ لیا۔ مانسون کے پیش نظر نالوں کی بروقت اور درست صفائی کو نہایت ضروری قرار دیا۔ انہوں نے واضح ہدایت دی کہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے متعلقہ محکمے اپنے کام میں تیزی لائیں۔ اس موقع پر متعلقہ علاقوں کے کارپوریٹرز، افسران اور شہری بھی موجود تھے۔
प्रोजॉन मॉल से शुरुआत की हमने। प्रोजॉन मॉल का जो अल्कोहल वगैरह आता है ना नाले में, उसकी वजह से जनता को नुकसान हो रहा है। नाले की सफाई नहीं हुई है अभी तक। सुरुवात मॉलपासून सुरू केलं, त्याच्यानंतर मुकुंदवाडी, चिकलठाणा वगैरे सगळ्या भागात जाऊन नाल्याची पाणी केली अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की सगळे 2 दिवसात साफ क्लीन करून मला रिपोर्ट करा अशी विनंती केली त्यांना. पण त्यांना कारवाई करायला सांगितलं ना. आपल्या अधिकाऱ्याला अधिकार आहे ना, त्यांना ते काम पाहिजे ना. नहीं केलं तर पोलीस रिपोर्ट सांगू आपण. सक्षम आहे महापालिकेचे अधिकारी, सन्माननीय नगरसेवक, आमचे मित्र. ज़िला जालना के गुंडेवाड़ी इलाके से करीब समृद्धि हाईवे से गुज़र रहे एक टैंकर में जो कि अमोनिया नाइट्रेट लिक्विड ले जा रहा था, उसमें अचानक रिसाव शुरू हो गया, जिसके सबब मकामी इंतज़ामिया में हलचल शुरू हो गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ज़िला जालना के गंडेवाड़ी इलाके में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर एक ख़तरनाक वाक़या पेश आया, जहां अमोनिया नाइट्रेट लिक्विड केमिकल से भरा टैंकर लीक होने लगा। इत्तला के मुताबिक मुंबई से नागपुर की जानिब जा रहा टैंकर नंबर GJ12BY 8400 अचानक लीक होने लगा। ये वाक़या 6 अप्रैल को दोपहर पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही जालना फायर ब्रिगेड की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों तक मुसलसल मेहनत करते हुए सुबह 6 बजे तक ऑपरेशन जारी रखा। इस दौरान खतरनाक केमिकल को पानी की मदद से ठंडा करके सूरत हाल को काबू में किया गया। इस वाक़े के बाद कुछ वक्त के लिए समृद्धि एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मुतासिर रही। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ़िलहाल सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और मुताल्लिक़ा टैंकर को एक्सप्रेसवे से हटा दिया गया। आलमी यौम सेहत के मौके पर म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने संतोषी माता नगर इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल हॉस्पिटल का मुआयना किया और यहां फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों की जांच के बाद मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 7 अप्रैल के मौके पर किए गए इस दौरे के दौरान अनिल मकरिये ने हेल्थ सेंटर में मरीज़ों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात, सफाई के इंतज़ामात और दस्तियाब इलाज की सहूलतों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान और अमले के साथ बातचीत करते हुए शहरियों को मेयारी और आसान तिब्बी सहूलतें फराहम करने पर जोर दिया और ज़रूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक सेहतमंद मुआशरा कायम करने के लिए तिब्बी खिदमात के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाना ज़रूरी है और इंतज़ामिया इसके लिए पूरी तरह से संजीदा है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सेहत से मुताल्लिक़ कामों के लिए फ़ंड्स की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी ताकि शहरियान को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें। हुक्काम के मुताबिक आइंदा भी इस तरह के दौरे जारी रहेंगे ताकि सेहत के शोबे में बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दरगाह हज़रत पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह से करीब फाजिलपुरा रोड पर कैंसर में मुब्तला मरीज़ों के लिए फ्री होम शेल्टर कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों गुज़िश्ता शाम किया गया। तकरीब के दौरान इस पैगाम पर जोर दिया गया कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नाजरीन, सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी के तहत मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं, जिनमें ज़रूरतमंद मरीज़ों को अद्वियात और माली इमदाद फराहम करना शामिल है। इसके अलावा स्कूली तलबा में मसाबकती इम्तहानात के रुझान को फ़रोग़ देने के लिए हर साल तहरीरी इम्तहानात भी मुनक़िद किए जाते हैं। मज़ीद बरां सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों के लिए मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया जाता है। ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फ्री डायलिसिस की सहूलत भी फराहम की जा रही है और दीगर फलाही कामों के तसलसल में अब कैंसर के मरीज़ों के लिए ये मुफ्त रिहायशी सहूलत होम शेल्टर कायम किया गया है। इस इफ्तिताही तकरीब में इलाकाई कैंसर अस्पताल के CEO डॉक्टर अरविंद गायकवाड़, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहम्मद शुएब, मोहम्मद फजल, रोज़नामे एशिया एक्सप्रेस के एडिटर शारिक नक्शबंदी, अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर, कारपोरेटर उसामा खदीर, सोसाइटी के सेक्रेटरी मसीहुद्दीन सिद्दीकी, SK वसीम, ज़फ़र पटेल, शेख ज़िया और उस्मानिया ट्रस्ट के मोहम्मद सलीम समेत
دیگر معزز شخصیات مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھیں۔ ان معزز مہمانوں کے ہاتھوں اس فری ہوم شیلٹر کا افتتاح کیا گیا۔ بعد ازاں مسیح الدین صدیقی نے سوسائٹی کے اغراض و مقاصد اور کارکردگی سے حاضرین کو واقف کروایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانوں نے سوسائٹی کی خدمات کو سراہا اور اس طرح کے فلاحی اقدامات کو معاشرے کے لیے نہایت ضروری قرار دیا۔ انہوں نے صدیقی ویلفیئر سوسائٹی کی کارکردگی پر خوشی اور اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ یہ فری ہوم شیلٹر کینسر کے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہوگا، جو نہ صرف رہائش فراہم کرے گا بلکہ انسانیت کی خدمت کی ایک بہترین مثال بھی ثابت ہوگا۔ یہ جو شیلٹر ہوم یہاں پہ شروع ہوا ہے اس کے لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان کو، مسیح الدین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور جنہوں نے جگہ بھی ان کو دی، باقی لوگوں نے بھی جو یہاں پہ سہکاری کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت پنیہ کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے کہ ایک اچھا، اگر ہمارا مقصد اگر اچھا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سبھی کے لیے اس کا اپیوگ ہوگا۔ یہاں پہ ایک ہمارے دوست ورودھی پکش نیتا سمیر بھائی، نگر سیوک، اور ہمارے MOH کارپوریشن کے آدرنیہ ڈاکٹر منڈلیچا صاحب اور آپ سبھی لوگ یہاں پہ ہیں۔ ایک طریقے سے مجھے میرا جو بوجھ تھا وہ تھوڑا ہلکا ہوگا ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ کینسر ہاسپٹل جو اپنے شہر میں جو کینسر ہاسپٹل ہے، یہ ٹاٹا ہاسپٹل کے بعد کا نمبر 2 کا ہاسپٹل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ اور ہائی سٹینڈرڈ کی کیسی ملے، مراٹھواڑہ نہیں، پورے مہاراشٹر کے باہر سے، اور ابھی باہر دیش سے بھی پیشنٹ آتے ہیں اپنے پاس، ساؤتھ افریقن کنٹریز ہے، اومن جیسا کنٹری ہے، یمن، وہاں کے بھی پیشنٹ آ کے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں۔ اور اپنے مراٹھواڑہ اورنگ آباد سے، اپنے چھترپتی سمبھاجی نگر سے پہلے جتنا ریفرل تھا ٹاٹا کو، تو ابھی وہ 1% سے کم ہو گیا۔ تو یہ پوری ٹیم ورک اور آپ سبھی لوگ جو ایک ساتھ مل کے ہم کام کرتے اس کی وجہ سے ہے۔ جو پیشنٹ کے ریلیٹیو کو ڈے ٹو ڈے دقت آتی تھی، ان کو وہاں پہ جو آسرے کا جو ہاسپٹل کے باہر رکنا پڑتا تھا، تو وہ چیز کے لیے آج یہ فاؤنڈیشن نے کافی سوچ کے ایسا انیشیٹو لیا ہے، تو وہ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ یہ سب ایسے اچھے کاریہ کے لیے گائیکواڑ صاحب یہاں پہ پریزنٹ ہے، ہمارے نگر سیوک صاحب، کارپوریٹر صاحب یہ بھی پریزنٹ ہے، اور سب یہاں کے گلوبل فاؤنڈیشن کے سبھی ممبر یہاں پہ جو اپستھت ہے، اور جو انسپریشن ہے اس طریقے کا کچھ کرنا چاہیے جس کا کہ سوسائٹی کو ریئل ایفیکٹ بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو میں تو مسیح سر کو یہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو آج آپ نے جو شیلٹر ہوم کی شروعات کی ہے، بہت جلد اس کے اور بھی سینٹرز مسیح سر اپنے الگ الگ ایریاز کے اندر ڈالیں گے۔ گھاٹی پریسر کے قریب میں بھی ڈالنے کی ضرورت ہے، N12 کی طرف بھی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہاپور صاحب کو، ہمارے کمشنر صاحب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اورنگ آباد شہر کو شیلٹر ہوم کی ضرورت ہے، اورنگ آباد کی بستیوں کو شیلٹر ہوم کی ضرورت ہے، کچرا ڈیپو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی سوسائٹی جہاں پر ہے، جہاں ہاسپٹلس ہے، جہاں مندر ہے، جہاں پر جو تو آلریڈی لیکس ہے، ایسی جگہوں کے اوپر کچرا ڈیپو مت بننے دیجیے گا۔ الٹا جو ہے تو ایسے NGOs کی مدد کریے گا، ایسے NGOs کو جگہ دیجیے گا۔ ساتھ ہی میں ہم کو جو ہے تو اورنگ آباد شہر کے اندر پارک کی ضرورت ہے، ہم کو بزنس سینٹرز کی ضرورت ہے، ہم کو جو ہے تو اور کمیونٹی کے الگ الگ پروگرام بنانے کے لیے ہالز کی ضرورت ہے۔ کچرا ڈیپو اورنگ آباد شہر کے باہر کیا جائے، یہ مانگ دوبارہ میں آپ کے سامنے، عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ الحمدللہ گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن اور یونائٹڈ والنٹیئر ایسوسیشن عثمانیہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی سپورٹ سے اورنگ آباد مہاراشٹر انڈیا کے اندر فرسٹ فری شیلٹر ہاؤس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج سے یہاں پر گورنمنٹ میڈیکل کالج کینسر ہاسپٹل کے پیشنٹس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر آ کے شفٹ ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ فری سروس کا فیسلٹی لے رہے ہیں۔ ان پیشنٹس سے یہاں پر رہنے کے لیے ان کے ٹوائلٹ، باتھ رومس اور ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ ان پیشنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن نے اورنگ آباد سٹی کے پورے بلڈ بینکس کے کانٹیکٹ نمبر، نیم، ایڈریس مینشن کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر ایک ریسیپشن کاؤنٹر بنوایا ہے۔ اس کاؤنٹر کے ذریعے یہاں کے
एम्प्लॉयज़ इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा इस शेल्टर हाउस के सारी रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ मेंशन किया गया है। अगर पेशेंट को यहीं पर डिजिटल एक्सरे निकालना है तो ग्लोबल फाउंडेशन का इसको के साथ एक एक्सरे का प्रोजेक्ट हुआ था, तो फ्री में एक्सरे दिया जाएगा। सोनोग्राफी सेंटर्स की अवेलेबल है। पैथोलॉजी और एम्बुलेंस सर्विसेज, यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन की एम्बुलेंस सर्विसेज है। यहाँ पर आपके सिटी चौक, पुलिस स्टेशन जैसे कॉन्टैक्ट नंबर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए मेंशन किया गया है। इन पेशेंट्स को डेली जो है यहाँ के उनके बेडशीट चेंज की जाएगी, उनको फिल्टर पानी प्रोवाइड किया जाएगा, टी प्रोवाइड किया जाएगा। 24 आवर्स यहाँ पर जो है तो स्टाफ है रहेगा जो अपनी सर्विस इनको दिया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे ने गुज़िश्ता रोज़ न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी कामों का जायज़ा लेने के बाद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और PVGR एजेंसी के जिम्मेदारान को हर हाल में मई के महीने तक 200 mld इजाफी पानी शहर में सप्लाई करने की हिदायत दी। ये इत्तला म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पहले मरहले में 200 mld पानी आइंदा मई के महीने में फराहम किया जाएगा, जिसके लिए अगले 25 दिनों का टारगेट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और ठेकेदार GVPR कंपनी को दिया गया है। इस मुद्दत में जायकवाड़ी डैम के जैकवेल से पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक और आगे MBR में पहुंचना ज़रूरी है। ये हिदायत म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मुताल्लिक़ा कंपनी और इंतज़ामिया को दी। इसी के साथ लीकेज प्रूफ तरीक़ा अपनाने की भी हिदायत की गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे की विज़िट के दौरान MJP की चीफ इंजीनियर मनीषा बलांडे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपेंद्र कोराड़े, तुषार टेकोटे, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वसंत भोए और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के डिप्टी इंजीनियर DP गायकवाड़ भी मौजूद थे। ओहदा संभालने के बाद गुज़िश्ता 4 दिनों से नौ नामजद कमिश्नर अमोल येड़गे ने पूरे महकमे का जायज़ा लिया है। इसमें वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के अहम मंसूबों में शामिल नई वाटर सप्लाई स्कीम भी शामिल है। पीर को जायज़ा लेने के बाद मंगल को म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मौके पर जाकर काम की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि जायकवाड़ी डैम के जैकवेल से नक्षत्रवाड़ी वाटर ट्रीटमेंट सेंटर तक काम का मुआयना किया गया, जो मजमूई तौर पर दुरुस्त है। ताहम कुछ जगहों पर खामियां पाई गई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर दुरुस्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पूरे शहर की नज़रें इस स्कीम से मिलने वाले पानी पर लगी हुई हैं, इसलिए काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके शहरियान को इजाफी पानी फराहम करना फ़िलहाल सबसे बड़ा टारगेट है। इसके लिए MJP और GVPR कंपनी को 25 दिन का टारगेट दिया गया है। इस दौरान जैकवेल से 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन के ज़रिए पानी नक्षत्रवाड़ी के नए ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना होगा। इस दौरान पाइपलाइन और वाल्व्स में कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए। तमाम काम बैक वक्त मुकम्मल करने के लिए अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने की भी हिदायत दी गई। पंपिंग मुकम्मल सलाहियत के साथ करके लीकेजेस तलाश करना, फौरी मरम्मत करना और लीकेज प्रूफ तरीक़ा अपनाना ज़रूरी करार दिया गया है। इसके लिए कुछ तकनीकी तरीक़े भी अफसरान को बताए गए। म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने गुज़िश्ता रोज़ सिद्धार्थ गार्डन को विज़िट दी और यहाँ जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी। गुज़िश्ता रोज़ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने सिद्धार्थ गार्डन में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ अफसरान और ठेकेदारों को हिदायत दी कि तमाम काम आला मेयार के मुताबिक और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएँ। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरियान को साफ़, खूबसूरत और तमाम बुनियादी सहूलों से आरास्ता पार्क फराहम किया जाए। इसके लिए तमाम ज़रूरी उमूर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मज़ीद बरां गार्डन में हाल ही में तामीर किए गए नए बैतुल खला को आइंदा 2 दिनों के अंदर आवाम के लिए खुला करने की हिदायत भी दी गई। मेयर समीर राजूरकर, डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ और म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में म्यूनिसिपल मुलाजमीन के लिए खुसूसी हेल्थ चेकअप मुहिम चलाई जा रही है। आलमी यौम सेहत के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत और IMA के मुश्तरका ताउन से सफाई मुलाजमीन के लिए सेहत जांच कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप में शहर के जोन नंबर 1, 2 और 3 के कुल 143 सफाई मुलाजमीन का तिब्बी मुआयना किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान और IMA के माहिर डॉक्टर्स, जिनमें फिजिशियन
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जल्दी अमराज, हड्डियों के अमराज और अमराज निस्वां के माहिरीन भी शामिल थे। इन डॉक्टर्स ने तफसीली जांच की। इसके साथ साथ ज़रूरी खून के टेस्ट और कौमी तिपदिफ खातिमा प्रोग्राम के तहत सीने के एक्सरे भी किए गए। कुल 143 मुलाजमीन का मुआयना किया गया, जिनमें से 51 मरीज़ों का मुआयना फिजिशियंस ने किया और हाई ब्लड प्रेशर के 11 मरीज़ और शुगर के 12 मरीज़ पाए गए। 120 मुलाजमीन की आंखों का मुआयना भी किया गया, जिनमें 15 मरीज़ मोतियाबिंद के पाए गए, जबकि 105 मुलाजमीन दीगर अमराज में मुब्तला पाए गए। 19 मरीज़ जल्दी अमराज में मुब्तला पाए गए, 31 मरीज़ हड्डियों के अमराज में पाए गए, 62 मरीज़ों का सीने का एक्सरा किया गया और 248 मुलाजमीन के ब्लड ग्रुप किए गए। मज़ीद बरा कैंप के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 35 कार्ड्स और 50 मुलाजमीन के लिए ABHA कार्ड्स भी बनाए गए। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से गुज़िश्ता शाम इंपीरियल लॉन्स के अहाते में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ईद मिलन की ये तकरीब वंचित बहुजन आघाड़ी के यूथ लीडर सुजात अम्बेडकर की सदारत में मुनक़िद हुई। इस मौके पर मजहबी व समाजी शख्सियात में मौलाना अब्दुल रशीद मदनी नदवी, मोहम्मद तैयब जफ़र, जावेद कुरैशी, फारूक अहमद, अफसर खान, अमित भुईगढ़, रशीद मामू, भंते संघ प्रिय, भंते नागसेन, संजय भालेराव, रमेश बंसोड़े, जगन गुरुजी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने रमज़ान और ईद के पैगाम पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने मौजूदा हालात का जायज़ा लेते हुए समाजी हमाहंगी, भाईचारे और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुआशरे में अमन व इत्तेहाद कायम रखने के लिए सड़क हादसात पर काबू पाने और ट्रैफिक मसाइल हल करने की गर्ज से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाने वालों के अलावा ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 830 गाड़ी मालिकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और उनसे 5 लाख रुपयों से ज़ायद जुर्माना वसूल किया गया। सड़क हादसात पर काबू पाने और ट्रैफिक में पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुसलसल कोशिशें कर रही है, लेकिन रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स ट्रैफिक में बड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं। 7 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर के अहकामात पर खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान मोंढा नाका, हाई कोर्ट सिग्नल, सेशन कोर्ट सिग्नल, महावीर चौक और ओएसिस चौक जैसे अहम मकामात पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्रवाई की गई। इस दौरान 830 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 5,30,000 रुपयों का जुर्माना वसूल किया गया। सिर्फ 5 घंटों में इतनी बड़ी तादाद में क़वानीन की खिलाफ वर्जी सामने आई है। पुलिस ने वाज़ेह इंतबाह दिया कि इस तरह की खुसूसी मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ट्रिपल सीट सवारी और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शहरियान से अपील की कि वो ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करे और महफूज सफ़र को यकीनी बनाए। शादी का झांसा देकर एक 23 साला तालिबा के साथ बार बार जिस्मानी ज़्यादती की गई। ये मामला जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक शहर के शिवाजी नगर इलाके से इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला वाक़या सामने आया है। मुतासिरा लड़की असल में जालना ज़िले की रहने वाली है और तालीम के सिलसिले में औरंगाबाद में मुक़ीम थी। मुलजिम जयदत्त जगन्नाथ चोरगे नामी नौजवान से उसकी शनासाई हुई, जिसने शादी का झूठा वादा करके उसका एतमाद हासिल किया। इल्ज़ाम है कि 28 जून 2023 से 2 अप्रैल 2026 के दरमियान मुलजिम ने शिवाजी नगर के एक फ़्लैट में बार बार उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। जब भी मुतासिरा लड़की ने शादी के बारे में सवाल किया, मुलजिम ने उस पर तशद्दुद किया, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकियां दी। यहाँ तक कि दोबारा शादी का जिक्र करने पर हाथ पांव तोड़ देने की धमकी भी दी। आखिरकार तंग आकर मुतासिरा लड़की ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन से रुजू किया, जहाँ उसकी शिकायत पर फौरी तौर पर केस दर्ज कर लिया गया। इस केस की मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस सब इंस्पेक्टर गणेश माने के सुपुर्द की गई है। जालना शहर में लूटमार करने वाली एक टोली का
خدیم جالنا پولیس نے پردہ فاش کرتے ہوئے 2 افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں ایک کمسن بچہ بھی شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جالنا شہر کے میونسپل کارپوریشن گیٹ علاقے میں ایک شخص کا موبائل فون موٹر سائیکل سوار افراد نے چھین لیا تھا۔ اس معاملے میں خدیم جالنا پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو اطلاع ملی کہ یہ واردات ساگر امبورے اور ایک کمسن ساتھی نے انجام دی ہے۔ اس اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے دونوں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کی، جس میں انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے مختلف کمپنیوں کے 8 موبائل ہینڈ سیٹ اور ایک موٹر سائیکل برآمد کی گئی، جن کی مجموعی قیمت تقریباً 2,65,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی پولیس سپرنٹینڈنٹ اجے کمار بنسل، ایڈیشنل ایس پی آیوش نوپانی اور سب ڈویژنل آفیسر اننت کلکرنی کی رہنمائی میں انجام دی گئی۔ خدیم جالنا پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر جناردھن شیواڑے اور ان کی ٹیم نے اس کارروائی کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ گرما کے سیزن میں ایس ٹی کارپوریشن نے سادہ اور تیز رفتار بسز کے کرایوں میں کیا 10% اضافہ، مسافروں میں بے چینی۔ ودھان پریشد کے سابق اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے حکومت پر سادھا نشانہ۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انل مکریے نے مختلف علاقوں سے گزر رہے نالوں کا کیا معائنہ۔ پروزون مال علاقے سے گزر رہے نالے میں کیمیکل پائے جانے پر کیا ناراضگی کا اظہار۔ آئندہ 2 دنوں میں نالوں میں جمع شدہ کچرا اٹھوانے کا دیا حکم۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا میونسپل کمشنر امول یڑگے نے لیا جائزہ۔ کسی حال میں مہینے میں 200 MLD اضافی پانی سپلائی کرنے سے متعلق ایم جے پی اور جی پی وی آر ایجنسی کو دی ہدایت۔ اور بی بی اے کی جانب سے شہر میں رکھا گیا عید ملن پروگرام۔ مختلف سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں اور شہریان نے کی شرکت۔ دانشوروں نے حاضرین کو دیا قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کے فروغ کا پیغام۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔